যে প্রশ্নগুলো বিগত সালের প্রশ্নে এসেছিল সেগুলো আমি এখন আলোচনা করব। 1 নম্বর কোশ্চেন, হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন এইম অ্যান্ড অবজেক্ট ইন ল্যাঙ্গুয়েজ টিচিং? এটা 2014-16 যে ব্যাচ ছিল তাদের ফার্স্ট ইয়ারের এক্সামে এসে। The general object of teaching a second language in India at present is to develop an all-round communicative competence with a mastery over all the aspects of language use, that is, listening, speaking, reading, and writing. These are called four language skill. আমাদের এখন বর্তমান সময়ে ইংলিশটা যে শেখানো হয় তার মূল উদ্দেশ্যটা হলো ল্যাঙ্গুয়েজ, যে কোনো ল্যাঙ্গুয়েজের 4টে যে স্কিল হয়, শোনা, বলা, পড়া, লেখা, এই 4টে শেখা। The object of teaching English according to NCF 2005 are no teaching, only learning approach to be embedded through the curriculum with the privacy of the children or learner in the whole process. Using language as an instrument for abstract through thought and language. নয় আচ্ছা, এটা আমরা অবজেক্ট বললাম। এমটা কি? The aim of teaching a language is to enable the learner of a language to become able to use effectively for all sorts of communication and in all kind of situation demanding its use. The aim of teaching English may be broadly classified into 3 basic categories: A. Literacy aim, B. Cultural aim, C. Linguistic aim. এটা দেখো 2014-16 এসেছিল, হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন এম অ্যান্ড অবজেক্ট। আমাদেরকে এই এম আর অবজেক্ট এটা পুরো বুঝিয়ে বলতে হবে, তাহলে এখানে এই পার্থক্যটা আছে। আচ্ছা, এবার আমি দ্বিতীয় প্রশ্নে যাচ্ছি। Why is English described as a link language in India? English is a link language in multilingual India. It is the only language which is understood by the educated people all over the country. The official and unofficial correspondence from one state to another are mostly conducted in English. Without knowing of English, there will be no dialogue between persons from different states. যেখানে কি বলা হলো যে ইংলিশ হলো লিঙ্ক ল্যাঙ্গুয়েজ আমাদের বহু ভাষাভাষীর দেশ ইন্ডিয়া। এই ইংলিশ আমাদের সারা দেশে শিক্ষিত সবাই বুঝতে পারে, আর অফিসিয়ালি এবং আনঅফিসিয়ালি ইংলিশেই আমাদের বেশিরভাগ কাজকর্ম হয়। এমনকি এক স্টেট থেকে আর এক স্টেটের মধ্যে যে কনভারসেশন হয় এটা ইংলিশে হয়। তাই জন্য ইংলিশ জানা ছাড়া ডিফারেন্ট স্টেটের দুজন মানুষের মধ্যে কোনো রকম ডায়ালগ আদান প্রদান সম্ভব নয়। The Indian Education Commission 1964 to 1966 has also recommended the continuance of English in the interest of national integration and for higher academic work. It is therefore apparent that English
must continue as a national link language for quite some time to come. ইন্ডিয়ান এডুকেশন কমিশন, যেটা 1964-66 সালে হয়েছিল, তারাও এই ইংলিশকে কন্টিনিউ করার জন্য রেকমেন্ড করেছিল। কারণ আমাদের বহু ভাষী দেশের জন্য একটা লিঙ্ক ল্যাঙ্গুয়েজের ভীষণ রকম দরকার, এবং এটা এখন অনেক দিন পর্যন্তই হবে, সেই 1964-66 সময়ে বলা হয়েছিল। আচ্ছা, নাম্বার 3, distinguish between English as a second language and English as a foreign language। এটাও 14-16-তে এসেছিল। আচ্ছা, ESL stand for English as a second language। ESL এর মানে কি? English as a second language। এটা MCQ-তেও আসে। When we use English as a second language, we mean that English is used for communication within the country as well as a medium of instruction in school and colleges or university। আচ্ছা, ESL মানে কি? English as a second language। আর আমরা যখন ইংলিশকে সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ বলছি, তার মানে আমাদের বুঝতে হবে এটা বিদেশের সঙ্গে কনভারসেশনের সঙ্গে জড়িত, এবং তার সঙ্গে স্কুল, কলেজ, মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়, এগুলো ইনস্ট্রাকশনের ভাষা হিসাবে ইংলিশটাই ব্যবহার করা হয়। অপরপক্ষে EFL stand for English as a foreign language। When we consider English as a foreign language, we teach English as subject and we consider English as medium of instruction or a means of communication within the country. It is used in very restricted domain। আমরা যখন ইংলিশকে ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজ বলে বর্ণনা করি, তখন এটা বুঝতে হবে যে এটা শুধু কনভারসেশন করার জন্য দরকার হয়, এবং এটা অল্প ডোমেনেই ব্যবহার করা হয়। যেমন ইংলিশ আমাদের দেশে সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ, কারণ আমাদের বহুভাষী দেশ, তাই জন্য আমরা ইনস্ট্রাকশনগুলো আমরা ইংলিশে দিয়ে থাকি। অপরদিকে জাপানে ইংলিশটা কিন্তু ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজ, কারণ ওরা সব জাপানি ভাষাই ব্যবহার করে। জার্মানিতে ইংলিশ ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজ। আচ্ছা, নেক্সট কোশ্চেন, ওয়াই ইংলিশ ইজ কল্ড এ লাইব্রেরি ল্যাঙ্গুয়েজ। এটা 14-16-তে এসেছিল। দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট রোল দ্যাট ইংলিশ হ্যাজ টু প্লে ইন ইন্ডিয়া টুডে is as a library language. English is a language which is rich in literature, humanistic, scientific and technical books, and all branches of knowledge are available in English. ইংলিশের একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো ইংলিশ হলো একটা লাইব্রেরি ল্যাঙ্গুয়েজ। লাইব্রেরি ল্যাঙ্গুয়েজ কেন? এটা লিটারেসি, সাহিত্যতে ভরা। সারা বিশ্বের লোক, বেশিরভাগ দেশের মানুষ ইংলিশে তাদের লেখা বলা হয়ে থাকে, তার জন্য তাদের লিটারেচার ইংলিশেই হয়, এটা স্বাভাবিক। এবং সায়েন্টিফিক, টেকনিক্যাল বইগুলোও ইংলিশেই বেশি দেওয়া হয়। More than 60% of the world's technical journal, periodicals, etc. are published in English। আমাদের বিশ্বের 60%-এর বেশি টেকনিক্যাল যে জার্নাল আছে, সেগুলো নিয়মিতভাবে ইংলিশেই পাবলিশ হয়। সো ইংলিশ ইজ কনসিডার টু বি এ লাইব্রেরি ল্যাঙ্গুয়েজ, তাই জন্য ইংলিশকে লাইব্রেরি ল্যাঙ্গুয়েজ বলা হয়ে থাকে। 5 নম্বর কোশ্চেন,
What are the three main aims of learning English? 1517 এসেছিল। The aim of teaching English may be broadly classified into three basic categories. আমাদের ইংলিশের যে শিখন সেটাকে সাধারণত তিনটে ভাগে ভাগ করা হয়। তার লক্ষ্য এম, এক হচ্ছে লিটারেসি এম, কালচারাল এম আর লিঙ্গুইস্টিক। লিটারেসি এমটা কি? ইংলিশ শিখবো, তাহলে আমাদের ইংলিশের যে লিটারেসি বা শিক্ষা সেটা জানা হবে। কালচারাল এমটা কি? helping the student to understand the and appreciate the culture of the people whose language they are learn. আমরা যে ভাষাটা শিখবো তার কালচারের সঙ্গেও আমরা অবগত হই। যেমন আমরা যখন ইংলিশের কোনো নভেল পড়ি তখন কিন্তু সেই নভেলে একটা আর্থসামাজিক একটা চিত্র পাই, তাহলে সেখান থেকে আমরা একটা তারপর linguistic. English is treated as a second language. We are mainly concerned with its communicative function. Our aim of teaching. আমরা যে ভাষাটা শিখছি সেই ভাষায় আমরা কমিউনিকেট করতে পারবো, তাই জন্যই আমরা সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ শিখে থাকি। আচ্ছা, our aim of teaching English should be acquisition of four language skill. আমাদের যে ইংলিশ শেখার যে মেন অবজেক্ট সেটা কি? যে কোনো ল্যাঙ্গুয়েজ শেখার যে চারটে বেসিক স্কিল আছে সেগুলোকে অ্যাকুইজিশন করা, মুখস্থ করা নয়, অ্যাকুইজিশন করা। কি কি? আন্ডারস্ট্যান্ডিং ইংলিশ ওয়েন স্পোকেন, দ্যাট ইজ লিসনিং, স্পিক ইংলিশ, দ্যাট ইজ স্পিকিং, আন্ডারস্ট্যান্ডিং ইংলিশ ওয়েন ইট ইজ রিটেন, দ্যাট ইজ রিডিং, রাইট ইংলিশ when we need to write, that is writing. Next question, what is the linguistic aim? Linguistic aim টা আমি আগে প্রশ্নেই আলোচনা করেছি, তাও বলছি একবার। Linguistic aim, helping the student to acquire a command over the language. In India, English is treated as a second language. We are mainly concerned with its communicative function. Therefore, up to the school stage, our aim of teaching English should be the acquisition of four language skill, that is understanding English when spoken, that is listening, speak English, that is speaking, C, understanding English when written, that is reading something. Number D, write English, that is writing. Number 7, what is the difference between first language and mother tongue? Difference between first language and mother tongue. Mother tongue, the language of our mother parent and native group. Our first language হলো the language that we learn to speak at home or are most comfortable with. যেখানটায় দেখো মাদার টাং আর ফার্স্ট ল্যাঙ্গুয়েজ, দুটো কিন্তু একই বিষয় মনে হলো আপাত দৃষ্টিতে, কিন্তু একটু আলাদা আছে। কোনটা ফার্স্ট, যেমন আমাদের মাতৃভাষা বলো, ফার্স্ট ল্যাঙ্গুয়েজ বলো বাংলা, ঠিক আছে, কিন্তু কারো কারো আবার এরকম হয় যে তাদের মাতৃভাষা হিন্দি, কিন্তু বাংলাটাকে তারা ধরো বাংলা বাঙালি মা আর বিহারি বাবা এরকম যদি হয়, তাহলে সেক্ষেত্রে দেখো তাকে দুটো ভাষা একসঙ্গে হচ্ছে। তাছাড়াও অনেক সময় বিহারে থাকে কেউ, সে যদি পশ্চিমবঙ্গে পড়াশোনা করে, তার ফার্স্ট ল্যাঙ্গুয়েজ চয়েস সে হিন্দি করতে পারে, আবার বাংলাতেও করতে পারে। সে দেখা গেলো বাংলা শিখেছে, সেখানে দেখো তার বাংলাটা হলো ফার্স্ট ল্যাঙ্গুয়েজ,
কিন্তু মাদার টাং হচ্ছে হিন্দি। আচ্ছা, মাদার টাং passes on over generation, language that parent and their native group speak in that. First language, primary language, most proficient language most comfortable with. What is the difference between first language and second language? First language is first language or mother tongue which a child acquires first. Second language is the second language or a language other than first. First language is acquired in a subconscious process. Second language we learn this language with active and conscious process. First language does not require explicit introduction or education. ফার্স্ট ল্যাঙ্গুয়েজ শিখতে আমাদের কোনো ইনস্ট্রাকশন লাগে না বা কোনো শিখতে হয় না স্কুলে বা কোথাও, এটা অটোমেটিক আমরা শিখে যাই। বাট সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ রিকোয়ার এক্সপ্লিট ইনস্ট্রাকশন অর এডুকেশন। আমরা ইংলিশটা কিন্তু এখনো শিখছি, অনেক কিছুই পারি না, আমরা সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ তাই পারি, কিন্তু বাংলাটা আমরা স্কুলে ভর্তি হওয়ার আগেই জানতাম। Number 4, learner reach native friendly frequently and most competent. আমরা ফার্স্ট ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যবহারের ক্ষেত্রে ফ্লুয়েন্ট হই, বাংলা বলতে আমাদের কোনো অসুবিধা হয় না এবং খুব সচ্ছল বোধ করি। আর সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ উই অফেন ডিফিকাল্ট টু রিচ নেটিভ লাইক ফ্লুয়েন্সি। আমরা ওই নেটিভ ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যবহার ক্ষেত্রে যতটা ফ্লুয়েন্ট হই, সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজে সেটা হই না সম্ভবত। Not competence as in the first language. আমরা ফার্স্ট ল্যাঙ্গুয়েজের ক্ষেত্রে যতটা কম্পিটেন্ট হই ততটা কম্পিটেন্ট এটা হই সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ। আচ্ছা, নাম্বার 9, হোয়াট ইজ ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নিং? Language learning is knowing the rules, having a conscious knowledge of grammar and vocabulary of a language. আচ্ছা, আমরা এই যে লার্নিং অফ অ্যান ল্যাঙ্গুয়েজ, এক্ষেত্রে আমরা যখন শিখি সেই ভাষার নিয়ম শিখি, একটা আমরা কনসিয়াস নলেজ দিয়ে শিখি এবং আমরা সেই ল্যাঙ্গুয়েজের গ্রামারটাকে শিখতে হয় এবং তার ভোকাবুলারি, কত শব্দর মানে শিখতে হয়। যেমন ইংলিশ আমরা যখন শিখি, আমরা অনেক মানে বলে বাংলার সাথে সাথে শিখি। যখন এখানে এটা যদি আমরা যখন শিখবো, আমরা অনেকটা পারি, যখন পারতাম না তখন কীভাবে পড়তাম। ল্যাঙ্গুয়েজ মানে ভাষা, লার্নিং মানে শেখা, তার মানে ভাষার শিক্ষা, ইজ মানে হয়, নোয়িং মানে জানা, দ্য রুলস মানে নিয়ম। তার মানে এবার তারপরে একসঙ্গে পড়ে আবার মানে বলতাম, তাহলে কি আমরা লার্ন করছি, উইথ ভোকাবুলারি শিখছি আলাদা আলাদা করে এবং তার ফরম্যাটটা শিখছি। আচ্ছা, পিপল অফেন লার্ন ইট থ্রু ফর্মাল ইনস্ট্রাকশন। আমরা দেখো যখন ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নিং হই তখন আমরা একটা ফর্মাল ইনস্ট্রাকশন শিখি। যেমন আমরা আমাদের মাদার টাং বা ফার্স্ট ল্যাঙ্গুয়েজ যখন শিখি, আমরা ছোটোবেলায় এমনিতেই শিখে যাই, কিন্তু অনেক কিছু আমরা ভুল শিখি। আমরা তো কনসিয়াস মাইন্ডে শিখি না, তারপর আনকনসিয়াস মাইন্ডে আমরা অ্যাকুয়ার করি ফার্স্ট ল্যাঙ্গুয়েজটাকে। তারপর যখন আমরা ওই ভাষাটা শিখতে চাই, যে বাংলা আমরা যখন পড়ি, তখন তার গঠন, সমাস শিখি, তারপরে ক্রিয়াপদ শিখি, তারপরে বিশেষ্য বিশেষণ স্ট্রাকচারগুলো আমরা শিখি এবং কিসের পরে কি হয়, গ্রামারের নিয়মগুলো শিখি, কোনটা সঠিক কোনটা ভুল, বানান শিখি। তাহলে যখন আমরা শিখছি সেটা হচ্ছে লার্নিং ল্যাঙ্গুয়েজ। তাহলে আমরা ফার্স্ট ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাকুয়ার করি প্রথমে, তারপরে কিন্তু সেটা আবার লার্নিং এর মধ্যেও আসি। কিন্তু যদিও আমরা বাংলা শিখি, তবুও ফার্স্ট ল্যাঙ্গুয়েজ আমাদের অ্যাকুইজিশনই হয়, কারণ আমরা প্রথমে কিন্তু
জানতাম সেটা আমরা অ্যাড হয়েছে, লার্নিংটা অ্যাকুইজিশনের সঙ্গে একটু অ্যাড হয়ে লার্নিং হয়েছে। আর ইংলিশটা আমরা ছোটোবেলায় পারতাম না, আমরা প্রথম থেকেই শিখেছি নিয়মের মাধ্যমে, তার জন্য সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নিংয়ে হবে। ধন্যবাদ।